امریکہ کھلے عام مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ ایرانی اسپیکر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ امریکہ خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ قالیباف جو اسپیکر ہیں ایرانین اسمبلی کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایران پر کسی بھی زمینی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قالیباف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو ایران بھی بالکل تیار ہے گراؤنڈ ٹروپس اگر امریکہ اتارتا ہے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور پاکستان کے قائدانہ کردار کی بات ہم اچھا جی، تو یہ ملاقاتیں تو اپنی جگہ بڑی اہم ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس پر، سوشل میڈیا پر جو گفتگو کا جو تبادلہ ہوتا ہے، جس طرح سے ڈسکشن کی بریفنگ ہوتی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو ترک سعودی مصری وزراء خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں ایسا لکھا ہے، کہا ملاقات میں کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر انہوں نے زور دیا۔ جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ترکی اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں۔ ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تو دو مختلف انہوں نے ٹویٹس کی ہیں اور اس میں مختلف انداز سے انہوں نے جو اس وقت کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو جو ہے وہ بالکل، اور ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف حملے بھی ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلسل بمباری بھی جاری ہے۔ تہران اور کراج میں توانائی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں۔ بجلی غائب ہونے سے دونوں شہر تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بجلی کی بحالی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صوبہ ہرمزگان کے ساحلی علاقے پر بارود کی بوچھاڑ، 5 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ گیلان کے گاؤں اوسمودندان میں بمباری سے 6 شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر اصفہان میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملے میں 4 ملازمین زخمی ہوئے ہیں جبکہ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ ہوا ہے۔ نشریات بھی وہاں پر معطل کر دی گئی ہیں۔ ایران میں شہداء کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، 2000 سے اب تجاوز کر گئی ہے۔ 216 بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ دیکھیں جب بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ بم تو کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جی میں نے یہاں پھٹنا ہے یا فلانی جگہ جا کے پھٹنا ہے، تو اس میں دیکھیں نا کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بچے بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور 200 بچے اس میں شامل ہیں جبکہ جنوبی لبنان میں بھی بمباری ہوئی ہے اور وہاں پر بھی اسرائیل نے وحشیانہ کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ وہاں پہ بھی سچویشن کچھ اسی طرح ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ UN عام دستوں کے ہیڈ کوارٹر پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ حملہ ہوا اور اسی نتیجے میں ایک اہلکار جاں بحق ہوا ہے، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ جنوبی لبنان میں قائم اقوام متحدہ کے عام مشن بیس پر کیا گیا اور بیس پر تعینات انڈونیشین عام دستہ حملے کی زد میں آیا ہے۔ لبنانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے سچویشن از ناٹ ریلی گڈ، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی تو ہو رہے ہیں لیکن جو حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی خنداب جوہری تنصیب اسرائیلی حملوں سے شدید متاثر ہے۔ خنداب واٹر پلانٹ نقصان کے باعث آپریشنل نہیں ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے خنداب پلانٹ میں کوئی جوہری مواد موجود نہیں تھا۔ IAEA کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ پلانٹ کو 27 مارچ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی صورتحال پر مسلسل نظر ہے۔ IAEA کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جوہری تنصیبات پر توانائی کی تنصیبات پر حملے کرنے کا منع کیا گیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود تف ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ بالکل، تو ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری ہے اور صنعتی کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی ہے، 2 فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں۔ حملے میں 100 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے، 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تل ابیب اور اشدود میں دھماکے، وسطی اسرائیل میں افراتفری پھیل گئی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی نشانہ، وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیسز پر حملے کیے گئے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے مزید 16 بیلسٹک میزائل اور 42 ڈرون تباہ کر دیے۔ ایران نے ابنا ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرایا، ویڈیو جس کی جاری کر دی گئی ہے۔ بحرین کی بات کریں، بحرین نے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے سمندری حدود میں میری ٹائم کرفیو کا اعلان کر دیا ہے۔ کویت کی بات کریں، کویت نے 14 بیلسٹک میزائلوں 12 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ قطر کی بھی بات کریں تو قطر نے حملے ناکام بنا دیے ہیں اور یوں جو مجموعی صورتحال ہم سچویشن روم سے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں وہ یہی ہے جو اس وقت سچویشن ہم دیکھ پا رہے ہیں سچویشن روم سے، کہ پورا مشرق وسطیٰ اس خطے نے میں کہوں کہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد امن بحال ہو تاکہ سچویشن وہاں نارملائز ہو۔ بالکل، اور تھوڑا سا شیرین ذرا کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں جب سے یہ حملے ہوئے ہیں تو کس کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہے، آیا کہ ایرانی فورسز کی یا پھر امریکنز اور اسرائیل کی؟ تو ایرانی
ईरानी फ़ौज को दुश्मन पर अभी तक की जो सूरत हाल है, खासी बरतरी हम देख रहे हैं कि बरतरी हासिल है। अमरीकी दिफाई निज़ाम रडार और सप्लाई लाइंस को नाकारा बना रही है ईरानी अफवाज। ईरानी फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल मौसवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान खित्ते में अमरीकी फ़ौज की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखे हुए है। अमरीका के पास हमारी सरहदों से दूर जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। जबकि ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम अब माजी जैसा नहीं रहेगा। जंग में कामयाबियों को इक़्तिसादी और सिक्योरिटी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ईरानी पुरअज़म हैं कि उनको जंग में फ़वाइद मिलेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी और अब आबनाए हुर्मुज़ का एक पूरा नया निज़ाम वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल, और जैसे कि आपसे कुछ देर पहले भी फवाद हम यही हमने सिचुएशन रूम से खबर ब्रेक की ना कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब बम गिरता है वो किसी को नहीं देखता कि सामने कौन है, नौजवान है, औरत है, कौन है। तो ईरान में मिसाइल हमले में कराची का नौजवान शहीद हो गया, 26 बरस का। आप देखिए 26 बरस क्या ही उम्र है। 26 बरस का यासिर जो कि वेरी यंग, आप देखिए तस्वीर देखिए उसकी, जो कि यासिर ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर फ़राइज़ सरंजाम दे रहा था जब मीज़ाइल हमला हुआ। और समा ने ही ये खबर जो है वो ब्रेक की थी और समा की ही खबर पर पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने यासिर की मैयत फौरी तौर पर वतन वापस भिजवाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। मुदस्सिर टीपू का ये कहना है कि यासिर की मैयत सरकारी खर्च पर कराची मुंतकिल की जाएगी। कौंसल खाने के मुताबिक जसद खाकी आज हवाले किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। भाई का ये कहना है कि 23 मार्च को हमले में यासिर की शहादत हुई। मजीद भी क्या कहा उन्होंने, नाज़रीन को सुनवाते हैं। मेरे दिल अभी भी दर्द कर रहा है। मेरे को नाम लेता है कोई तो मेरा दिल दर्द करता है। वो ऐसा बंदा था। यासिर मेरा भाई जो है ना 6 माह पहले गया था। एक टग बोट पे ड्यूटी करता था ईरान के। हमारी उससे बातचीत होती थी। वो यही कहता था कि यार भाई मेरे लिए पीछे से कोई बंदोबस्त करो क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है। और उसने यही कहा था कि ईद के इंशाल्लाह चौथे या 5वें दिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ से रवानी की। उसके दोस्त ने इतला दी हमें जो बनारस का रिहायशी था। ज़ख्मी हालात में जो ना ईरान के हॉस्पिटल में हूँ और इस तरह का हमारे साथ एक ये वाक़या हो चुका है और हमारा सारा क्रू पानी में डूब गया है हमले की वजह से। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि मेरे छोटे भाई यासिर खान जो शहीद हो चुके हैं उसको लिहाजा हमारे लवाकिन के हवाले करें ताकि हम उसका नमाज जनाजा इख्तिताम सारा करें। जंग का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अमेरिका ने रूसी तेल बरदार जहाज को क्यूबा जाने की इजाजत दे दी है। ये भी वो डेवलपमेंट है जो हम साथ साथ देख रहे हैं। रूसी परचम बरदार टैंकर को क्यूबा के मशरकी साहिल के करीब देखा गया है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इजाजत अमेरिकी पाबंदियों के तनाजुर में गैर मामूली पेशरफ्त है। अमेरिकी अखबार बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जहाज किसी का भी हो हमें इस पर कोई एतराज नहीं, सदर ट्रंप ने ये कहा है। और सदर ट्रंप ने ये इजाज़त भी दी थी कि रशिया का जो तेल इस वक्त पानियों में मौजूद है उसको बाकायदा वो यहाँ पर आ सकता है। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्यूबा के करीब रशिया का ये ऑयल टैंकर देखा गया है। इसके साथ साथ अपने मुल्क वापस आते हैं और ज़रा कराची की बात करते हैं, जिसका इलाका है क्लिफ्टन। यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल वाक़ है, वहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में ताहाल मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। ज़ीशान, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, किस हद तक आग पर काबू पा लिया गया और ये कंफर्म कर लिया गया है कि मॉल में कोई शख्स तो मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब जो है कायम एक शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दी का ये वाक़या पेश आया है। और इस वक्त यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तकरीबन 4 गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कंट्रोलमेंट बोर्ड की जो 2 गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि फौरी तौर पर आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि वाक़े में कोई भी जानी नुकसान होने की कोई इतलात नहीं है। इस वक्त जो आग लगी है उसकी वजूहात जो है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है तकरीबन
ये निजी जो शॉपिंग सेंटर है तकरीबन ग्राउंड +3 पर ये बना हुआ है और इसके फर्स्ट फ्लोर पर कायम जो ATM मशीन थी उसमें ये आग भड़क उठी। इससे देखते देखते जो आग थी वो मजीद फैली। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो धुआं है, काले बादल हैं धुएं के, वो उड़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और फायर ब्रिगेड का अमला कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, क्योंकि सुबह सवेरे ही जो है आग यहाँ पर लगी है, जिसके बायस यहाँ पर जो कि बताया गया है कि आग लगने की जो वजूहत है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। कोशिश कर रहे हैं फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। अच्छा, ये फवाद मनाजर भी देखें, हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं। ATM मशीन बहुत ज़्यादा ज़ाहिर मुतासर हुई है और देखिए ये वो क्लोज कॉम्पैक्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं। इस हवाले से बारहा हम बात करते रहे हैं, कराची में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जहाँ पर